नौजवान खतीब और आपके इमाम बड़ी शानदार, जानदार, ईमानदार तकरीर होती है। जो लोग अभी तक नहीं आए या खाना खा के इधर उधर बिछड़ गए हैं, इनसे मेरी गुजारिश है महफिल में तशरीफ ले आए। इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार आला मुजाहिदी की मुकम्मल तकरीर होगी, आप लोग समाअत फरमाएं। उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रसालत से करें। और माइक ऑपरेटर से मेरी गुजारिश है, आपका माइक ठीक है लेकिन आप उसकी सेटिंग वायरस हो गया। आप अपने हाथ की कलाकारी से कुछ कहिए, उसमें यानी दिमाग लगा के उसको सेटिंग कीजिए, क्योंकि आवाज ज्यादा कीचड़ आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार मुजाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो, थोड़ा एक दीजिए। हेलो, सबको समझ में नहीं आता। हेलो, मुअज़्ज़ज़ सामीन, व हाज़िरीन महफिल, सुनने वाली इस्लाम की मुक़द्दस ख़ातिन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, के करीब जाके बोलने से ना वहीं पे जो सीना लोड तो अपनी जगह है, उसका प्रॉब्लम नहीं। लोड कम बिछावो है, सेटिंग करो है। मेरी निगाहों के सामने कुछ नौजवान हज़रात नज़र में आते हैं। अगर वाकई हमारे नौजवान हज़रात इस वक्त अगर अपने घरों में बैठे हुए हैं, या वो नौजवान जो मेहमान बनकर आए हैं, या जो हमारे बुजुर्ग हैं, मुरब्बी हैं, या छोटे बच्चे हैं, मैं सबों से इल्तिमास और गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हज़रात थोड़ी देर महफिल में तशरीफ़ ले आएँ, इसलिए कि तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है। तवज्जो के साथ सुन लिया कि मेरी तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है। खुतबा मसनूना ही से अपनी गुफ्तगू शुरू होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम और आप ये चाहें कि 12 बजे तक या 1 बजे तक या 2 बजे तक अगर महफिल चलाएं, तो महफिल चलाने का रंग भी वही होता है। इसको आप तवज्जो के साथ सुन लिया। जो हमारे बड़े हैं, जो हमसे छोटे हैं, वो भी सुने कि महफिल का मतलब ये नहीं होता कि हम रात 12 बजे तक अपना नाम कर लें कि हम रात के 12 बजे तक महफिल चला रहे हैं और उस महफिल में हम दुनियावी बात कर रहे हैं, हमारे सरों पे टोपी नहीं है, हम इधर उधर की बात, चावल भात गोश्त में लगे हुए हैं। याद रखें, एक हदीस मुबारक अपनी तकरीर से पहले मैं आपको सुना दूं।
اور اس کے بعد آپ جس محفل میں بھی جائیں گے انشاءاللہ آپ کا معیار بدل جائے گا. پوری توجہ کے ساتھ اور جو ہمارے خاص طور پہ نوجوان ہیں وہ آپ سن لیں، اس لیے کہ آنے والی نسل آپ سے ہی چل رہی ہے. اگر آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کی سیرت اگر صحیح رہی تو یاد رکھیں کہ آنے والی نسل جو ہے وہ بھی سدھر جائے گی. اس لیے سنیں، آپ ادھر سنیں، ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے. یاد رکھیں کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگرچہ غوث نگر کی یہ جو بھی محلہ ہوگا غوث نگر کے اندر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں حدیث مبارکہ سے آپ کو بتاؤں کہ آپ اگرچہ جو بات کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے، آپ بیٹھے کہاں ہیں وہ میں بتا دوں آپ کو پہلے، پھر آپ اپنا معیار خود ہی سمجھ لیں گے کہ اگر ہم اس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اگر عام زمین پر اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ بات کیجئے، کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ مستی کیجئے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی دقت نہیں. لیکن جو حدیث کے ذریعے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ بیٹھے کہاں ہیں، اگر اس حدیث کو آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ خود ہی سمجھیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے محفل میں بیٹھنی ہے. بخاری شریف جو کہ اللہ کا کلام، قرآن مجید کے بعد سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ مقام قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا آتا ہے اس کتاب کا نام بخاری شریف ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو کہہ دیجیے سبحان اللہ. جی ہاں، تو بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ اس طرح آتی ہے کہ جس مقام پہ، جس جگہ پہ، سنو بچے آپ بھی سنو ادھر، جو کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے، کہ جس مقام پہ اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کیا جائے، ان کی باتیں بیان کیے جائے، ان کی محفلیں میلاد پڑھی جائے، تو وہ جگہ اگرچہ سرزمین غوث نگر کا کوئی محلہ ہوگا، پوری توجہ ہے آپ کی، کہ غوث نگر کا کوئی محلہ ہو، تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ جگہ غوث نگر کی سرزمین نہیں بلکہ حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے کہ وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. بولیے آپ لوگ بھی سبحان اللہ. جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا بولیے. جنت کے باغیچے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جنت کے باغیچے میں بیٹھنے والا گوشت کی بوٹی تلاش کرے گا کیا؟ ذرا بولیے. جنت کے باغیچے میں بیٹھنے والا اپنے سر پہ ٹوپی رکھے گا یا ننگا سر رہے گا؟ جنت کے باغیچے میں بیٹھنے والا دنیاوی بات کر رہا ہوگا یا پھر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوگا؟ ذرا سوچیے آپ، یہ خود آپ کو سوچنے کا مقام ہے. ہمیں اتنا سمجھانا بھی نہیں آتا اور اتنا بتانا بھی نہیں آتا، بس جو پڑھا اپنے اساتذہ سے، جو پڑھا میں نے اپنی کتابوں سے، اسی کے ذریعے سے کچھ درس اور کچھ پیغام محبت پیش کرتا ہوں. ہو سکے تو آپ سنبھال لیجئے، ہو سکے تو ہمارے سبق کو لے کر چلے جائیے، خود بھی پڑھیے، خود بھی یاد کیجئے، اور آپ اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے گھر میں رہنے والی تمام اسلامی خواتین کے ساتھ ہماری باتوں کو شیئر کیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی فائدہ اور آپ کے گھر والوں کو بھی اس کا فائدہ ملے گا. آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی بات تو نہیں کریں گے نا کچھ؟ تھوڑی دیر، صرف 30 منٹ کا آپ مجھے ٹائم دے دیجئے. 30 منٹ میں اپنی گفتگو ساری کھنگال لوں گا، اور ساری گفتگو کھنگالنے کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، اور پھر جو باہر سے ایک اور مہمان صاحب حضور مفتی صاحب قبلہ آئے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی خطاب آپ سماعت کریں گے. آئیے محبت کے ساتھ، میں تو آپ کے لیے نیا چہرہ اور آپ کے امام کی شکل میں، میرا نام محمد افتخار انجم مجاہدی ہے اور آپ کے بستی کا امام ہوں، جو کہ آپ نے سن بھی لیا. اب دیکھیے ہماری اور آپ کی ملاقات اس بستی میں کب تک رہتی ہے، اب اللہ اور اس کا رسول جانے، اور آپ اور ہم اور آپ کوشش کرتے رہے کچھ ہم سے بھی دین کا پیغام پہنچائے آپ تک، اور کچھ آپ بھی حاصل کر لیں. کچھ میں بھی آپ سے سیکھوں گا، کچھ آپ بھی ہم سے سیکھیں گے. ایک مرتبہ میرے سلام کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب پوری توجہ کے ساتھ اب سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے رہے. انشاءاللہ جو آج شادی کی محفل ہے، حالانکہ میں کچھ اور ٹاپک پہ گفتگو بھی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مکمل شادی کے ٹاپک پہ آپ کچھ گفتگو آپ سن لیجیے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد.
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء الآیت الأخیرہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ میں سے جن حضرات کو جو درود شریف یاد ہے بآواز بلند پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھا کہ فن کے ہو کہ پس تم نکاح کرو ما طاب لکم جو تمہیں بھا جائے۔ اب پوری آیت اپنی جگہ اور اس کے ترجمے اپنی جگہ، لیکن مختصر اس کی تفسیر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر آپ پوری توجہ دے دیں، انشاءاللہ کچھ ہمیں بھی سیکھنے کا اور کچھ آپ کو بھی سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ کہ آج کی یہ محفل مبارکہ شادی خانہ آبادی کے تعلق سے ہے، اور شادی خانہ آبادی کے تعلق سے تو ہے، لیکن ساتھ ہی یہ شادی ایک خاتین اسلام یعنی کہ ایک عام زبان میں جسے لڑکی کہا جاتا ہے اس کی شادی ہے۔ سب سے پہلے تو میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی آنے والی زندگی کو روشن و تابناک عطا فرما دے، اور ساتھ ہی ان سے آنے والی نسل کو بھی اللہ رب العزت مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنا دے۔ سنیں آپ کہ شادی فرض بھی ہے، تھوڑا مسئلے کی طرف، شادی فرض بھی ہے، شادی واجب بھی ہے، شادی سنت بھی ہے، اور شادی مباح بھی ہے، اور شادی ناجائز و حرام بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ سنیے آپ توجہ کے ساتھ کہ شادی جہاں جائز ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، وہیں پہ شادی ناجائز و حرام بھی ہے۔ آپ کی توجہ ہمیں نہیں مل رہی ہے، تھوڑی دیر آپ سن لیں۔ آپ شادی فرض کس اعتبار سے ہے اور سنت کس اعتبار سے ہے، اور ایک نئی چیز شاید کہ آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، لیکن آپ کی علم کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ آج تک آپ یہی سنتے ہیں کہ شادی سنت ہے، یہی سن رہے ہیں نا، شادی سنت ہے۔ سنت یہ شادی جو ہے صرف مرد کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شادی سنت جو ہے صرف مرد کے لیے ہے، صرف لڑکوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے شادی سنت نہیں ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ تو پھر کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ جو عورتیں شادی کرتی ہیں ان کے لیے مسئلہ یہی بنتا ہے کہ ان کے لیے نکاح کرنا مباح ہے، یعنی کہ اگر وہ نکاح کر لے تو ثواب، اور اگر نہ نکاح کرے تو گنہگار نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے سنت ہے۔ اور اگر ایسا مرد کہ جو گناہوں میں ملوث ہو جائے گا، گناہوں کی طرف چلا جائے گا، اس کے قدم گناہوں کی طرف بڑھ جائیں گے، اس سے خطائی ہونے کا ڈر ہے، اس سے زنا ہونے کا ڈر ہے، اس سے غلط کام ہونے کا ڈر ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں شادی کرنا فرض ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ شادی کرنا ایسی صورت میں فرض ہے کہ اگر آپ کے خیال، اگر آپ کے ذہن کے اندر اگر گندے خمار آ گئے، گندے خیالات آ رہے ہیں، تو فوراً شادی کرنا ان کے اوپر بالکل فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا شخص شادی نہ کرے تو یاد رکھیں کہ وہ گنہگار ہو جائے گا، اور گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ رب العزت کا عذاب اس کے اوپر اتر آئے گا۔ تو اس لیے شادی کرنا ایسی صورت میں فرض ہے۔ اب یاد رکھیں کہ یہیں پر جہاں نوجوان لڑکے اور ان کے وارث ہیں، ان کے ولی ہیں، یعنی کہ ان کے ماں باپ ہیں، اور اگر ماں باپ اپنے نوجوان لڑکے کی اگر شادی اگر وقت پہ نہیں کراتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر وہ لڑکا خطا کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، تو یاد رکھیں کہ جہاں پر اس بالغ لڑکے کو گناہ ملے گا، وہیں پر وہ گناہ جو ہے اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ سنیے آپ توجہ سے کہ اس لیے کہ آپ ایک لڑکا کے باپ ہیں جس کی عمر اتنی ہو گئی کہ جس عمر میں اگر آپ شادی نہ کرائے تو وہ گنہگار ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ماں باپ کے اوپر بھی لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ ماں باپ اپنے نوجوان لڑکے کی شادی کرائے۔ آج کا ماحول کچھ اس طرح بھی بن پڑا ہے کہ ہمارے خیالات میں یہ آتے ہیں کہ اگر میں شادی کراؤں
تو شادی کرنے کے بعد جو ہے یہ ہو جائے گا کہ وہ لڑکا کھائے گا کیا، کھلائے گا کیا؟ یا جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ خود سوچتا ہے کہ میں تو اپنا پیٹ نہیں بھر پا رہا ہوں، آنے والی خواتین کا میں کیسے پیٹ بھروں گا؟ یہ خیالات میں جو ہے وہ دنگ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، چائے پیتے رہیے لیکن اس بات کو بھی آپ سنتے رہیے کہ آپ کے لیے جو ہے جہاں ماں باپ ہے اور جہاں پہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کا نکاح کرائے، اور اگر یہ ڈر سے آپ نکاح نہیں کراتے ہیں یا یہ ڈر سے آپ نکاح نہیں کرتے ہیں کہ میں کھاؤں گا کیا، کھلاؤں گا کیا، تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت سب سے بڑا رزاق ہے، اور وہی اللہ رب العزت روزی عطا فرماتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہی اللہ رب العزت روزی عطا فرماتا ہے، ایک رب کے علاوہ کوئی روزی دیتا ہے کیا؟ ذرا بولیے آپ حضرات، ایک اللہ کے علاوہ کوئی روزی دیتا ہے کیا؟ نہیں۔ ہمارا اور آپ کا ایک جواب ہوگا کہ نہیں، ایک رزاق ہے اور وہی روزی دیتا ہے، دوسرا کوئی روزی نہیں دے سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ جب ایک خواتین جو حمل سے ہوتی ہیں، بچے ابھی پیٹ کے اندر ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کا بھی رزق اتار دیتا ہے۔ دیکھیے نا سبحان اللہ، اگر آپ سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت اس بچے کا بھی رزق اتار دیتا ہے جو ابھی زمین پہ قدم نہیں رکھا ہے، اور آپ بڑے ہو چکے، جوان ہو چکے، آپ کما بھی سکتے ہیں، آپ کھا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں اگر آپ نے نکاح نہیں کیا اور آپ سوچنے لگے کہ اگر میں نکاح کروں گا کھاؤں گا کہاں سے، کھلاؤں گا کہاں سے، تو یاد رکھیں ایک بہترین حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور جو ہماری بہن کا نکاح کل ہونے جا رہا ہے، اگر گھر میں بیٹھی ہے تو وہ بھی سن لے، اور جو اسلام کی بہن اور ماں جو سن رہی ہے وہ بھی سن لے کہ ہم تمام کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مردو تم عورتوں سے نکاح کر لیا کرو۔ بولیے سبحان اللہ۔ اے مردو تم عورتوں سے نکاح کر لیا کرو۔ لیکن جب یہ حدیث مبارکہ یہاں تک پہنچی تو آپ کے اندر یہ خیال آئے گا کہ اس کا ریزن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کہ نبی فرماتے نکاح کر لو، لیکن ہم نبی پاک کی حدیث کا آگے جملہ بھی پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلا ہوگا کہ اچھا عورتیں جو ہے فریج لائیں گی، کولر لائیں گی، واشنگ مشین لائیں گی، ڈیزائننگ سامان لے کر آئیں گی، لیکن اس کا مطلب ہے ہی نہیں۔ بے شک سنیں آپ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ روپے کے ذریعے سے یا کچھ دکاندار کے ذریعے سے یا کچھ سامان کے ذریعے سے، لڑکی کے ذریعے سے ہمارے گھر میں آ رہا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد کیا ہے؟ نبی تو فرماتے ہیں کہ عائشہ کی روایت کے ذریعے سے، ہم عائشہ صدیقہ کی روایت کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ اور مرد تم عورتوں سے نکاح کرو اس لیے کہ وہ دولت لے کر آئے گی، لیکن حدیث کا آگے جملہ جب بڑھتا ہے، جب سمجھانے والے مفسر سمجھاتے ہیں تو اس طرح بتاتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ عام عورت تھی، کل کسی کی بہن ہوگی، کل کسی کی پوتی بیٹی ہوگی، کل کسی کی نواسی ہوگی، لیکن جب تمہارے گھر میں وہ لڑکی بیوی بن کر آ رہی ہے تو اسی بیوی بننے کی برکت کی وجہ سے، اس کے قدم کے ذریعے سے اللہ تمہارے گھر میں برکت عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تمہارے گھر میں برکت عطا فرمائے گا، کس ذریعے سے؟ جب ایک عام لڑکی تھی تو ماں کے گھر میں برکت ہے، رحمت ہے، لیکن بن کر چلی گئی تو اپنے خاوند کے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں جو ہے برکتیں لے، اور وہاں پہ برکتیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی نوجوان یہ خیال کر لے یا نوجوان کے ماں باپ یہ سوچ لے کہ اگر میں نکاح کرا دوں یہ تو نکما ہے، یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، اگر اسے کام کرنے کے لیے دوں تو یہ کرے گا ہی نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ نانو نفقہ، ایک مرد اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو نانو نفقہ اس کے اوپر ذمہ داری بن جاتی ہے۔ نانو نفقہ کا مطلب کھانا کھلانا پلانا اور اس کے رہائش کا سامان دینا، یہ ضروری ہے، لیکن آج ایسے بھی انسان ہیں جو کچھ کوڑی قسم کے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے خیالات ہو جائے تو یاد رکھیں کہ وہ انسان نہ اپنے لیے بھلا کر سکتا ہے، نہ اپنے گھر والوں کے لیے اور نہ کسی اور کے لیے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو عمر عطا فرمائی ہے، تو آپ اس کا
फायदा उठाइए और सारी चीज करते रहिए। साथ में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका निकाह है उसे भी अमल कर लीजिए। इसलिए कि प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, जिसने मेरी सुन्नत से बेरगबती कर लिया, गोया कि वो मुझसे नहीं है। पता क्या चला कि जो निकाह करता है वो अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को अदा कर लिया करता है। तो आप सुन लीजिए कि निकाह करने का मकसद और फायदा कि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल कर लिया। और आज की शादी मुबारका की जो महफिल मुबारका है वो हमारी बहन के नाम से है। इसलिए एक ऐसा वाक़या आपके हवाले कर दूं कि अगर हमारी बहन या हमारे इस मोहल्ले में जितनी बहन है और जो भी शादी करने वाली होंगी या जब होंगी, उनके लिए अगर ये वाक़या सुन ले इंशाअल्लाह अज़ीज़ और इस पर अमल कर लें, और उनके माँ बाप भी अगर सुन रहे हैं वो अमल करा दें, तो याद रखें कि आपकी बेटी जो है कामयाब दुनिया ही में नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो जाएगी। एक बुजुर्ग है जिनका नाम हज़रत शुजा है, और उनका किसी ने शुजाउद्दीन भी कहा है, लेकिन शुजा से मशहूर है। पूरी तवज्जो से सुने, अगर वाक़े को मिस कर देंगे तो याद रखिए कि आपको समझ में नहीं आएगी बात। और ख़ास तौर पे अगर किसी बहन के भाई हैं, किसी बेटी के बाप हैं, तो गौर से सुनिए, इसलिए कि ये सादा आपके लिए फ़ायदा है कि अल्लाह पे हमारा और आपका भरोसा होनी चाहिए ना। और अगर हम नहीं करेंगे अल्लाह पे भरोसा तो दूसरे पे करने का भी जरिया नहीं है कि नहीं? दूसरे पे करने का भी जरिया नहीं है। एक ही पे भरोसा करना है तो कीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो गुनहगार भी, और कोई फायदा भी नहीं है। तो सुने कि आप एक अल्लाह की जात पर अगर कोई भरोसा कर लेता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, आज हमारे माशरे का ये हाल है ना, चाहे आपके घर का हो चाहे हमारे घर का हो, हर माशरे में ये है। बहुत ही कम ऐसा घर होगा जो इन चीज़ों से बचा होगा। आज हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लड़का नौकरी वाला तलाश करते हैं, ये सोचते हैं ना, या फिर ये देखते हैं कि लड़का क्या कर रहा है, सही है, देखना भी चाहिए, लेकिन ये सब देखने के साथ साथ अल्लाह पे भरोसा भी होनी चाहिए। हजरत शुजा ये किरमान के रहने वाले हैं, ये शहर किरमान एक जगह का नाम है, और हजरत शुजा रहमतुल्लाह अलैह ये अपने वक्त के बादशाह भी हैं। हजरत शुजा किरमानी की एक खूबसूरत और हसीन व जमील बेटी है, और वो खूबसूरत हसीन व जमील बेटी जब जवान हो जाती है तो इलाके से कई रिश्ते आते हैं। हमारे यहाँ भी होता है कि जब हमारे घर में बहन बेटियाँ जब जवान होती हैं रिश्ते आने शुरू होते हैं, और अगर अच्छे घर की लड़की हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, तो रिश्ते और भी आते हैं। तो हज़रत इमाम रहमतुल्लाह अलैह की जो बेटी थी वो हसीन व जमील भी थी, खूबसूरत भी थी, और साथ में पढ़ी लिखी भी थी, और साथ में अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। तो कई रिश्ते आते, हजरत किरमान तमाम रिश्ते को ठुकरा देते, लेकिन एक रिश्ता बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने से आ गया, बड़े घराने से आया। जब वो रिश्ता आया तो हजरत शुजा सोचने लगे करूं तो क्या करूं, अगर इनके रिश्ते को ठुकराता हूं तो ये लोग खराब सोचेंगे, लेकिन मुझे तो दीनदार लड़का चाहिए। सुभान अल्लाह, लड़का हम तलाश करें तो दीनदार लड़का। सुने, हजरत शुजा कहते हैं कि मुझे दीनदार लड़का चाहिए। आज हम लड़का खोजना चाहते हैं तो कभी कॉलेज के चक्कर लगाते हैं, कभी यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते हैं, तो कभी काम पे देखते हैं, लेकिन हजरत शुजा ने 3 दिन का टाइम ले लिया उस लड़का वालों से और कहा कि 3 दिन के बाद जो है मैं आपको फैसला सुना दूंगा कि निकाह करना है या नहीं करना है। ये कहने के बाद हजरत शुजा परेशान हो गए, और इसी परेशानी के आलम में आपने 3 दिन तक जो है आपने किसी बाजार का चक्कर नहीं लगाया कि बाजार में लड़के मिल जाए, आपने किसी मुअज़्ज़ज़ घराने का चक्कर नहीं लगाया कि किसी मुअज़्ज़ज़ घराने में रिश्ते मिल जाए। फिर आप कहाँ गए? सुनिए तवज्जो के साथ, हज़रत इमाम रहमतुल्लाह अलैह आप किसी के घर में नहीं पहुंचे, बल्कि आप अल्लाह की मस्जिद में पहुंच गए। सुभान अल्लाह, आप मस्जिद में पहुंच गए जहाँ रब की इबादत की जाती है, वहाँ पे हज़रत इमाम रहमतुल्लाह अलैह पहुँच गए। मस्जिद में लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद में लोग जाते हैं इबादत करने के लिए, लेकिन पूछा जाए हज़रत शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह से कि हुजूर आज आप मस्जिद की आए हैं, आप नमाज के लिए नहीं आए हैं, वजह क्या है? तो हज़रत इमाम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आज मस्जिद और इस वक्त जो मैं दरवाजे पे आया हूँ, मैं नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि नमाजी रिश्ता जोड़ने के लिए आया हूँ।
सुभान अल्लाह। नमाजी रिश्ता ढूंढने के लिए आया हूँ। आज अगर हम ऐसा कर लें तो लोग कहेंगे कि ये पागल है, यहाँ क्या खोजने के लिए आया, हमें तो इसका क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, इसका जो है क्या पढ़ा है, क्या हासिल किया, ये देखनी चाहिए। लेकिन कल के जो बुजुर्ग थे वो मस्जिदों में जाकर तलाश करते थे कि कौन दीनदार लड़का है। हज़रत किरमानी रहमतुल्लाह अलैह लगातार रिश्ता तलाश किए, लेकिन तीसरे दिन जो है जब मस्जिद में रुके रहे, अचानक आपकी नजर पड़ती है मस्जिद के अंदर एक होनहार किस्म का लड़का आता है, एक जवान किस्म का लड़का आता है, और आने के बाद मस्जिद में चला जाता है, नमाज में नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, इबादत पे इबादत करना शुरू कर देता है, तिलावत पे तिलावत करना शुरू कर देता है। हज़रत शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह वो सोचते हैं कि जब ये बाहर निकलेंगे तो मैं इस बच्चे से पूछूंगा कि तेरा नाम क्या है, कि शादीशुदा है या नहीं। शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह इस जवान लड़के का इंतजार करते रहे। आखिर में वो मस्जिद के बाहर निकला, दरवाजे पे आकर पहुंचा, दरवाजे पे पहुंचना था। हज़रत शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ऐ नौजवान बता तेरा नाम क्या है, वो नाम बता देता है। उसके बाद शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तेरा घर कहाँ है, वो कहते हैं कि मेरा घर आगे है। फिर हज़रत शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं क्या तू शादीशुदा है, वो बच्चा कहता है, वो जवान कहता है कि नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ। हजरत शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बादशाह रह चुके हैं, अब वो आगे इरशाद फरमाते हैं कि नौजवान ये बता क्या तू शादीशुदा है। वो इनकार कर देता है कि नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ। हजरत शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अच्छा ये बता क्या तू मेरी बेटी से निकाह करना चाहता है। बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कहा उन्होंने कि क्या तू मेरी बेटी से निकाह करना चाहता है। ये नौजवान लड़का अपने इलाके में गरीब लड़का था, उसका घर छोटी सी झोंपड़ी, सोचने लगा और चेहरा ऊपर से नीचे देखने लगा, और इसी देखने के आलम में उसने एक रिवायत के मुताबिक ये कह दिया कि हुजूर कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे थे। इन्होंने कहा कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, और हकीकत में मैं अपनी बेटी के साथ तेरा निकाह कराना चाहता हूँ। सुने आप भी और मेरी प्यारी माँ और बहन भी जहाँ तक आवाज जा रही है वो भी सुने कि हज़रत किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि क्या तू मेरी बेटी से निकाह करना चाहता। उसने कहा क्या मजाक कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं मजाक नहीं कर रहा। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुझसे सही कर रहा हूँ, क्या तू निकाह करना चाहता है। अब ये जो अपने सर को नीचे झुका लेते हैं, थोड़ा शर्मा जाते हैं, और इसी शर्माहट के आलम में कहते हैं कि हुजूर अगर आपकी मर्जी यही है कि मैं आपकी बेटी से निकाह करूं तो मैं भी आपकी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। जरा यहीं पे ठहर कर एक बात तो सुन लीजिए, फिर आगे गुफ्तगू करता हूँ। हजरत शुजा एक बादशाही घराने के हैं। आपने बादशाही को छोड़ा, फकीरी को इख्तियार किया सिर्फ इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। और हजरत शुजा की बेटी का रिश्ता एक घर से नहीं बल्कि कई घराने से आया, सबों को रिजेक्ट कर दिया, सबों को कैंसिल कर दिया। लेकिन दरवाजे मस्जिद में पहुंचकर ऐसे लड़के से रिश्ता तय कर रहे थे जो लड़के का सही से घर भी नहीं है, जिसका सही से सर पे साया भी नहीं है, और एक झोपड़ी सी है, छोटी सी कुटिया है, घर में खाने का सामान नहीं है, लेकिन रिश्ता कर रहे उसके साथ। ऐ लड़कियों के बाप और ऐ लड़कियों के दादा और ऐ लड़कियों के नाना सुन लो कि हज़रत इमाम ये नहीं देखा कि उनका घर कैसा है, ये नहीं देखा कि वो दौलत वाला है या नहीं, ये नहीं देखा कि वो कॉलेज का प्रोफेसर है या नहीं, सिर्फ हज़रत इमाम ने ये देखा कि ये लड़का दीनदार है या नहीं, ये लड़का दीनदार है या नहीं, शरीयत पे अमल करता है या नहीं। अगर आपके घर में भी बेटी है ना तो आप सोच लीजिएगा आगे रिश्ता तय करने के लिए आप दीनदार लड़का दीनदार होगा तो वो छोटी सी झोपड़ी को भी महल बना देगा, बेशक छोटी सी झोपड़ी को भी महल बना देगा। लेकिन अगर मकान भी है, दुकान भी है, कारोबार भी है, खुद लेक्चर भी है, खुद प्रोफेसर भी है, खुद पैसे भी कमाता है, लेकिन याद रखें कि अगर वो लड़का दीनदार नहीं है, अगर शादी के बाद अगर उस घर में खाना आबादी के बजाय अगर बर्बादी हो जाए तो याद रखें कि ऐसा रुपया पैसा भी हमारे लिए कोई काम का नहीं।
समझ रहे ना आप? बेशक। तो हज़रत किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने लड़का को ले देख लिया और लड़के से जो कह दिया कि निकाह करने के लिए तैयार, लड़का ने कह दिया जी हाँ मैं भी तैयार हूँ। अब लड़का का निकाह कर दिया जाता है, शादी हो जाती है। अब हज़रत किरमानी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर से अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं, अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं। बेटी घर से निकल रही है, कहाँ महल से, कहाँ आलीशान घर से निकल रही है और जंगल में छोटी सी झोपड़ी है, उस झोपड़ी में पहुंच रही है। जब घर के अंदर कदम डाल देती है, कदम डालने के बाद अंदर जाके बैठती है, लेकिन जो ही बैठना था, अब यहाँ से जो मैं सुनाना चाहता था वो खास बात अब आ रही है। अब बिल्कुल बात मत कीजिएगा, सुन लीजिए कि हज़रत किरमानी की बेटी जिन्होंने निकाह करके छोटी सी झोपड़ी के अंदर आई है, आने के बाद जो है उस घर के अंदर कोई तीसरा नहीं है, उसके शौहर है, खुद उसकी बीवी है, तीसरा